برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ خدا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ معاشرہ آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص آمین کہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والے وہ لوگ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو تجھے تیری عزت کا واسطہ میرا مالک ان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک انسانیت پر ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ الطاف حسین بانی مجلس چودھری احمد علی مرحوم و زوجہ مرحومہ، ڈاکٹر آفتاب لبانی مرحوم و زوجہ مرحومہ، ارشاد حسین مرحوم اور فقیر حسین مرحوم اور جملہ مرحومین، بالخصوص یہ نام ادروائز جملہ مرحومین آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین، میری اپنی والدہ مرحومہ اور وہ ارواح جن کا فاتحہ پڑھنے والا یا احسان کرنے والا کوئی نہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب روحوں کے آگے کے سفر آسان فرما۔ مجمع کم نہیں ہے، آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب آمین۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اسی شان سے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد والے بیت محمد پر ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے اجازت ہے لوگ سامعین گرامی۔ بسم اللہ۔ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں۔ میں شدید بیماری کی حالت میں اس وقت آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آپ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ مولا مجھے بھی شفا عطا فرمائے، مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات سنو کی جا سکتی۔ جناب عباس علیہ السلام کا خطبہ پڑھنے کے حوالے سے انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آپ کو مولا غازی کی جنگ سنائی جائے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ 2 سے 4 منٹ میرا ساتھ دیں تو میں انشاءاللہ بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، عناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ مہربانی تسی کرسی رکھ دیتی ورنہ میں تو اگلے ذاکر واسطے رکھی بتا سنو پانا پیسہ
जुमला बदल के कहता हूँ जी आपके सामने। बिलखुसूस वो चेहरे दोबारा सुने जुमला जिन्होंने पहले नज़रअंदाज किया है, आप लोग गौर करें, शायद बात वाकई कीमती हो। गुजारिश की है कि एक ऐसा मुआशरा जहाँ इंसान इंसान का लहू पी रहा है, वहाँ लड़खड़ाता गिरता संभलता हुआ बेचारा हजरत इंसान जख्मी हालत में थक हार कर जिस मुक़द्दस जगह को अपने आप के लिए जाए अमन पाकर खुद को महफूज महसूस करे, उस जगह को ही मजलिस हुसैन जी जी मैं सर मैं हाजिर तुसी को उन्होंने टाइम दे जो देता मैं तुसी इंशाल्लाह पूरी मजलिस बिस्मिल्लाह सलवात पढ़ते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े आराम से, मैं आप इस कैफियत नहीं हाँ कि मैं मेंबर कुट्टा या थोड़े नाल लड़ा भी मैं तुसी दाद दो ये करो और ना ही मजलिस कोई फॉर्मेलिटी है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें आप लोगों के चेहरे नसीब हुए हैं तो कम अज़ कम हमारे जाने के बाद भी आप हमारे हाथ में दुआ करें, कम अज़ कम मेंबर से एक ऐसी बात हो जाए। बिल्कुल आप लोग फील फ्री होकर बैठिए कि आप लोगों ने दाद नहीं देनी, पहले जुमला समझना है, उसके बाद आपने देखना है। अगर बात वैलिड हो तो आपने दुआ करनी है, ना वैलिड हो तो प्लीज़ आपने चुप रहना है ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात कितने % ठीक है। उठिए बारगाह से निकल जाइए बाहर और जो भी इस इलाके का मेन चौक है उसमें खड़े होकर ज़मीन के चारों कोनों पर निगाह दौड़ाइए और मेरे जुमले को सुनिए। मेरा जुमला वैलिड लगे तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा, बल्कि अगर अभी भी यकीन ना आए तो नजफ से करबला पैदल चल के देखिए, फिर मेरे जुमले को समझिए। जुमला ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की इस पूरी कायनात में, इस पूरे कुर्रे अर्ज पे वाहिद एक ऐसा करीम है जिसे हुसैन कहते हैं। वो अकलौता ऐसा बादशाह है जो अपने दरवाजे पर आने वाले भिखारी को खैरात देने से पहले ये नहीं पूछता कि बता तेरा मजहब क्या है। ठीक हुई तो बोलना। अब ये जो अच्छे खासे मेरे सामने जवान हैं, मेरे ख्याल से जिनको मेरी बात पसंद नहीं आई, मैं उनके लिए जुमला बदल के कहता हूँ। शायद तुम लोग अब 2026 वाली जनरेशन है ना, तो शायद बात को आप समझो, मैं जुमला बदल के कहता हूँ। बुजुर्ग शायद मुस्कुरा दें लेकिन आप जरा बारीक बीनी से देखना। मेरे भाइयों, कोई खिताब तुम सोना पे सुन दो, मैं थोड़ी खुशामद नहीं कर रहा, तुम यकीन जानो मन पढ़ के लुत्फ आ रहा है, मेरी कोई गल होने तक जाया नहीं गई, बड़ी हौसला अफजाई पे करते हो। एक जुमला होर सुनो तो देखो कि गल कितने % वैलिड है। हर इलाके में अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं। एक ना एक फैमिली ऐसी होती है जिसके पास छोटे मोटे लोग जाके अपने काम निकलवाते हैं, हालात अच्छे नहीं जो कुछ ना कुछ कर दें, कुछ ना कुछ थोड़ी हेल्प आउट कर दें। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, ज़रा हैंड टू माउथ सिस्टम है, आप प्लीज़ कर दें, फिर उसके बाद हाथ खुला होगा तो हम चलता है। दुनिया में मुआशरा गुर्बत आलमी मसला, जब से दुनिया बनी है तब से ये मामला चल ही रहे हैं। जुमला कहना चाह रहा हूँ, और बिलखुसूस वो वाला कोना जहाँ से अभी तक मुस्कुराहट नहीं आई, रखिए मेरे सर पे कुरान। अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद एक ऐसा करीम है जिसे हुसैन कहते हैं, जो दरवाजे पर आए हुए भिखारी की झोली खैरात से भरने से कबल उससे ये नहीं पूछता कि बता वोट किसको दे। और भी नहीं मुस्कुराए तो मेरी मिन्नत है, अच्छा के नारे हैदरी। जी तुसी भी बुजुर्ग बैठे हो, चिट्टी दाढ़ी है, तुसी भी मेरे बुजुर्ग बैठे हो, और बा खुदा मेरी हौसला अफजाई पे कर दो तो दिल वड्डा हो रहा है, हौसला बद रहा है। बा खुदा जिस टाइम बुजुर्ग दुआ करते हैं ना, बुजुर्ग सिर भी हिला दें तो पता लगता है कि यार को अपने लोग गल जी चंगी की थी उसकी मेहनत मिल गई, कि मेहनत का समर मिल गई। मेरी मजलिस में शिया लोग भी बैठे हैं, इस वक्त अहले सुन्नत भी बैठे हैं। आप लोग हाथ उठा के मुझे बताएं आप लोगों को कितने अहले सुन्नत चाहिए, मैं इस वक्त इस मजलिस में से निकाल के देने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि एक शिया हुसैनियत पढ़े और एक सुन्नी बैठ के सुने।
उसने कहा था दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है दुश्मनी का नहीं। मेरे जितने अहले सुन्नत दोस्त आए हैं, भले तो मैं आप लोगों का मेहमान हूँ, लेकिन चूंकि अब ये इमाम हुसैन का घर है तो मैं आप लोगों का मेजबान बनता हूँ, क्योंकि मैं मिंबर पे खड़ा हूँ। अब यही आजिज़ी है मेरे सुन्नी भाइयों, अजनबियत नहीं रखनी, मोस्ट वेलकम। आप लोग मौला की मजलिस में आए हैं, कोई शियों का घर थोड़ी है। इमाम हुसैन का मिंबर है मेरे भाइयों को, हमारी जाती प्रॉपर्टी थोड़ी है। मैं अब मिंबर पे खड़ा हूँ ना, इतनी तर्जुमानी हो सकती है कि मैं अपनी पलकियां आपके कदमों के नीचे बिछाता हूँ। एक अहले सुन्नत भाई को इतनी इज्जत देता हूँ कि वो इस वक्त इमाम बारगाह में आए, और मैं उसे दावत फिक्र देता हूँ, मैं अपना नजरिया आपके सामने रखता हूँ, आप गौर करें। आपको वैलिड लगे तो आप तस्लीम कीजिए, ना वैलिड लगे मुझे आप पे कोई शिकवा नहीं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आप मजलिस हुसैन में आ गए। सर जी होती होंगी ये तमाम कम्युनिटी शिया सुन्नी वाली बहसें होती होंगी, सब बेशक माने, लेकिन करबला से पहले करबला के बाद मैं नहीं मानता। जिस बादशाह को हुसैन कहते हैं वो ऐसा करीम था, उसने करबला के मैदान में अपना पहला कदम रखा और हर मजहब पीछे रह गया। मैं मिंबर नीचे उठना, मैं लड़ाई नहीं करनी दाद वास्ते, मैं गल करनी है क्योंकि मेरे आपस लड़ाई वाली हिम्मत नहीं मेरे, मैं शदीद अज़ियत खड़ो के गल पे करदा पर यो पंचायत वाला मजमा थोड़े वारे आवे तो ठीक है, नहीं तो या अली मैं टाइम पूरा करके मिंबर उंज भी छड़ देना है। लेकिन समझे जैसे कि मैं आख्या की है तो तुसी सुनिया की है। इमाम हुसैन ने करबला में कदम रखे, हर मजहब पीछे रह गया और दुनिया ने दो नए चेहरे देखे। अब जो दो नए चेहरे थे उनमें से एक चेहरे को हुसैनी कहते हैं और दूसरे को यजीदी कहते हैं। यकीन नहीं आता तो मेरी बात अब मजीद आगे गौर करके सुन। करबला के बाद 1400 कुछ साल गुजर गए, सर हिला रही है, मैं हाथ उठाने तक आपको लेकर आ जाता हूँ, इतनी मैं मेहनत करता हूँ। 1400 मेरे भाई 1400 कुछ हाथ खोल मेरा भाई, 1400 कुछ साल गुजर गए। 1400 कुछ साल गुजर जाने के बाद दुनिया में निगाह दौड़ा कर देखो, कोने कोने पे यजीदी भी फैल गए, कोने कोने पे हुसैनी भी फैल गए। नहीं अली अब्बास अस्करी मजलिस पढ़ रहा, आज अली अब्बास अस्करी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, नहीं जवान तो कम से कम बुजुर्ग तो हक अदा करेंगे। कोने कोने में यजीदी भी जी रहे हैं 1400 साल से, करबला के बाद और हुसैनी भी जी रहे हैं। अब भी यकीन नहीं आता तो अपने इलाके में निगाह दौड़ा कर देखी, तुझे इसी इर्द गिर्द के इलाके में चलते फिरते यजीदी भी नजर आएंगे और हुसैनी भी नजर आएंगे। और जी तो दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी गुजारने में फर्क है, और फर्क ये है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ एक मजलिस के बाद इमाम हुसैन बताते हैं आओ आके देखो इतने पड़ गए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, ये आवाज़ें सलामत रहें, ये जवानियाँ सलामत रहें, ये मुस्कुराहटें बरकरार रहें। खुदा इन बुजुर्गों को साया सलामत रखे। अपने दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। मौला राजी हो मेरे भाई, मौला राजी हो, वो मेरा शर्मीला भाई, मौला तेरे से ही राजी हो। सारा साल यजीदी जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। एक मजलिस के बाद मौला बताते हैं आओ आके देखो इतने बढ़ गए। अरे भाई हमसे किस बात की लड़ाई है, हमसे किस बात का झगड़ा है? हम तो सिर्फ दुनिया को रियलिटी दिखा रहे हैं। मैं कहता हूं मैं जितनी बात कर रहा हूं आप लोगों को मेरी पूरी गुफ्तगू में से आप राइट लेफ्ट जाए नहीं, उसी हिस्ट्री खोले नहीं, मेरा लफ्ज लफ्ज आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, खोलिए गूगल कीजिए और देखिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ गलत है या ठीक है। इतनी लिबरल हिस्ट्री को तो आप कम से कम एक्सेप्ट करेंगे। करबला का मैदान दुनिया का वाहिद एक ऐसा मैदान है जहां आपको इस्लाम की दो शक्लें नजर आएंगी। एक इस्लाम का चेहरा वो है जो यजीद दिखा रहा था और एक इस्लाम का चेहरा वो है जिसे हुसैन दिखा रहा था। मैं अहले सुन्नत मेरा मनल के तवज्जो तो मुतालबा करा, मेरा अपना शिया मेरा इस गल ते मायूस हो गया वे केड़े पासे वंजा जे ये गल तुसी भी ना सुनो तो इस इलाके च मन होर मजमा दसो जेड़ा इस गल ते एग्री होवे कि उसे गल सुननी है। नमाजें वो भी पढ़ रहे थे, नमाजें ये भी पढ़ रहे थे। तो मेरे भाइयों मैंने पढ़ के चले जाना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में या अपने ही पिंड के किसी थड़े पे बैठ के नॉन शिया किसी दोस्त के साथ बात करना पड़ी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास वोकैबुलरी हो और तुम बात कर सको और दुनिया हैरान हो जाए कि ये अपनी शियत को रिप्रेजेंट कर कैसे रहा है। कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, शिया सुन्नी की बहस ही छोड़ दे यार। एक इस्लाम का चेहरा वो है जिसे यजीद दिखा रहे हैं और एक वो है जिसे हुसैन दिखा रहे हैं। एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब नाच और गाने की आवाज आती है। एक इस्लाम का चेहरा वो है जहां से अंकल जी आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज
थी, हाथ वो बंदा उठाए जिसने कम अज कम पिछले 3 टाइम की रोटी मेरे मौला से मांग के खाई है। जो नहीं मांग के खाता उसके माँ बाप की कसम है उसे वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। अरे इस्लाम का प्रचार वो भी कर रहे हैं और इस्लाम का प्रचार तो हुसैनी भी कर रहे हैं। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद, लेकिन इस इलाके में रहने वाला जवान लड़का कम अज कम आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। इसके बारे में बात आए तो हाथ उठाए, अपने दोनों हाथ उठा के ना रहे है बरिया। कोई लड़ाई वाली गल नहीं है। जिंदगी होवे कोई झगड़े वाली गल नहीं है, कोई मुनाजराना गल नहीं है, दो और दो चार वाली गल है। ओ जशीया सुनी बह गया तो फैसला करिए ना कि करबला। अरे दुनिया में बड़ी से बड़ी जंगें हुई हैं भाई, क्या हो गया? और रोमन एम्पायर्स की जंगें आप लोग उठा के देखिए, हिस्टोरियन लोगों को पढ़िए आप लोग। मुगल बादशाहों की जंगें कितनी बार दिल्ली फतह किया गया, वो मराठों की जंगें और वो राजों की जंगें और सल्तनत उस्मानिया और ऑटोमन एम्पायर, तो पता नहीं क्या क्या। करबला की जंग इतना हाईलाइट क्यों? क्या बात। मसला ये है कि ये जंग हाईलाइट इसलिए भी हुई कि यहाँ पर दोनों जानिब वो थे जो कुरान पढ़ते थे, कुछ वो थे जो सर कटा के नेज़े की नोक पे पढ़ते थे, और कुछ वो थे जो शराब पी के मस्जिदों के मिंबरों से पढ़ते थे। क्या बात। चलो 1 मिनट वास्ते मेरी गल सुनो, रुको, एक और कोशिश मैं करता हूँ। जो जाकिर इस वक्त आपके सामने पढ़ रहा है ना, उस हकीर का नाम है अली अब्बास अस्करी। इस मजमे में गल न करे आए मौलाना वास्ते, इस मजमे में कितने कई ऐसे लोग होंगे, मैं कोई अकल कुल नहीं, मैं मुकम्मल नहीं, मैं गुनाहगार बंदा हूँ, उसका करम है वो माफ़ करता, खता का पुतला हूँ, मासूम नहीं हूँ, जिसे गुनाह ना हो वो मासूम होता है। मैं तो उसको गुनाहगार बनता हूँ ना, वो मेरा रहीम खालिक है। मैं कोई फाइनल नहीं हूँ, मैं अकल कुल नहीं हूँ। बेटा बातें नहीं, मेरा वीर गला नहीं, मेहरबानी। कितने लोग इस मजमे में ऐसे बैठे हैं जो अली के पास अस्करी की जाकरी को डिसलाइक करते होंगे कि यार साढ़े नहीं तो पढ़ना पसंद नहीं होता। तो ये कोई नवी गल हुई नहीं है, ये कोई अजीब गैर फितरी गल नहीं है। हर बंदे की अपनी पसंद होगी। तो जिन लोगों को अली अब्बास अस्करी की जाकरी या जाकरी करने का अंदाज पसंद नहीं है, उन लोगों को मशवरा है कि वो अली अब्बास अस्करी को छोड़ क्यों नहीं देते। एक दिन ने जो भी जाकिर पढ़ते पे तो तुसी उन्होंने ही सुनना वे जड़ा तो चंगा नहीं लगता, ते बाद जाके उसके खिलाफ ही बोलना ने, छड़ दी उठी जा चुप कर गए। बेशक थोड़ी सी बंदे में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए ना, इतना नेगेटिव भी बंदा ना होवे। भाई अली के पास जो तो चंगा नहीं लगता ते अली के पास ऐस पासे खलोता वे, जे अस्करी इत्थे वे तो तुसी मुंह बंद करो अपना। पूरी दुनिया वे, पूरा जहान है, पूरी खिलकत है, एक तो एक मंजर है। मजहर भाई की मजलिस करवाने पे आपको एतराज है, अगर आपको लगता है कि इनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप मजहर भाई की करवाई हुई मजलिस में मत आइए। आप इस इमाम बारगाह में साल में 100 मजालिस और होती है, किसी और में आ जाइए। तुझे चुप कर दो, मैं लगता कि मैं बिल्कुल और मैं क्या आता हूँ। फोन रखेंगे तो मेरी बात समझ आएगी। जरा फोन 1 मिनट बस कर ले, वीडियो बन गई तो गल जाया, फोन तल्ले हो गया तो गल समझ आवे। और भाई अस्करी से मसला है तो अस्करी को छोड़ दो, मजहर साहब की मैनेजमेंट इंतजामात से मसला है तो इनकी करवाई हुई मजलिस में इस इमाम बारगाह में ना आए। उसके अलावा 365 दिन या 64 दिन रखे ही इस इमाम बारगाह में रिहाइश। इनसे मसला है ना, तो जिस दिन इनको मजलिस करवानी है बारगाह में आई ना, सिंपल सी बात है भाई। जुमला कहना चाह रहा हूँ और देखता हूँ कि सोशल मीडिया का यूजर कौन बैठा है। आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदअत है या आपको लगता है कि ये नहीं खाना चाहिए तो आप मत खाइए ना, आपके मुंह में कोई ठूस थोड़ी ना। तो मैं पहले आख्या ही मैं भिड़ना नहीं दाद वास्ते, तुसे टुरना तो मैं टुरना नहीं तो या लिया। मैं तो इस नीयत तो ही ना करो तभी तुसी
दाद देनी है तो बंदा नामवर होता है, तो तुम चुप रहते हो तो बंदे टेंशन तो नींदर नहीं आती। मैं बहुत सुकून से खुदा की कसम मजे की नींद सोता हूँ, लेकिन ये आप लोगों की मेजबानी पे हर्फ आ जाएगा। अब दूसरा जाविया आजमा रहा हूँ। अल्लाह करे कि वो लोग जिद का हल नहीं होता, उनके चुप के ताले टूटे और वो हुसैनियत और यजीदियत का डिफरेंस बताए जाने में अपने हाथ उठाकर एहतजाज में शरीक हो सके। अस्करी से मसला है तो अस्करी को छोड़िए, मजहर भाई से मसला है तो उनको छोड़िए। मेरे से पहले जनाब मुज़य्यन साहब पढ़ रहे थे, आपको अगर उनके कसीदे पसंद नहीं है तो आप उनको स्किप करें, इग्नोर करें, आप किसी और जाकिर को सुन लें। आपने जरूर उन पे एतराज करना है। आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदत है, हाजरी बिदत है, तो आप मत खाइए ना। आपके मुंह को गन पॉइंट पे ठूस रहा है कि तू आ गया तो नहीं, तू खा के बन, तस्वीर वैन नहीं देना। अरे आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, आपको लगता है कि अपने आप को मारना बिदत है, तो आप मातम ना कीजिए ना। आप ऐसा रिएक्शन तो ना दें कि हाथ पड़ता यहाँ है और दर्द वहां है। उठाइए मेरा हाथ उठा के मैं आज अपने नज़म से हट के जाकरी कर रहा हूँ। मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं गल पे करता हूँ ताकि मसले का हल निकले। अरे यार दूसरी कम्युनिटीज के लोग आए हैं ना, चले हम उनको भी जरा से क्लैरिफाई तो करते हैं भाई। इस तोते चलिए, इस तोते मेरे बुजुर्गों मैंने इतना मान है ना, मजमा एक पास है, मैं तुसा दो शख्सियात दे तुहाडे चेहरे वेख के ना, दो चार चेहरे वेख के मैं पूरी मजलिस पढ़ सकता, क्योंकि तुहानू वेख के मेरा दिल इतना बड़ा होंदा पे है, तुहाडी मुस्कुराहट मेरा दिल इतना बढ़ा रही है। मैं ऐसा जुमला पे आदा कि मैं बाउंड्री लाऊंगा, मैं आदा मैं मुनकिर हुसैन नू भजन दा राह ही ना पे देंदा। किसी एक बारी वेखो कि मैं गल मेरे भरावो करूं कि मैं सर कैमरामैन जरा फिरिए ना इस कैमरे को, मुझे वो बंदा तो दिखाइए यार, वो कौन है, मैं भी उसका कैलिबर देखूं जिसके पास इतनी बड़ी बात की भी रद्द हो। मैं कोई लड़ रहा हूं, मैं कोई दाद मांग रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं कि बंदा सारे हिला के एग्री तो कर सकता है। अस्करी से मसला है तो उसे छोड़िए, मजहर भाई से मसला है तो उन्हें छोड़िए, मुज़य्यन भाई की जाकरी पे एतराज है तो उनको छोड़िए, मेरे बात पढ़ने वालों से मसला है तो उनको छोड़िए। लंगर न्याज बिदत लगती है तो मत खाइए, इमरजेंसी कौन सी है, और मातम शरई अमल नहीं लगता तो मातम मत कीजिए। अली के पास क्या कर रहे हैं, उसे हमारे साथी फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर क्यों नहीं आते। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं, रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन था। हुसैनियत पे बात करें, हुसैनियत पे दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। जी काम की बात पे आइए, काम की बात पे सारी बातें छोड़िए, राइट लेफ्ट के मामला को छोड़ दीजिए, आप काम की बात पर आइए। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में एक जंग हुई है जिसमें एक जानिब हुसैन थे, दूसरी तरफ यजीद था, दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। आप जरा पेड़ में आके सर पे कुरान रखे हो, इतना तो बताएं कि हक पे कौन है। आपको बोलना चाहिए था हक पे। इतनी सी बात है सर, बड़ी अच्छी डेट पे इन्होंने मजलिस करवाई है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम की जो यंग जनरेशन है उसमें इतनी अवेयरनेस हो कि उसे पता चले कि 28 रजब मौला ने किस ब्याह पे घर छोड़ा, सफर पे गई। करबला से रोना है, रोते हमेशा उम्र भर ता दमे मर्ग रोते रहना है, गिरिया है सरिश्त में है। लेकिन करबला के से हट के देखिए तो सही कि लॉजिक क्या थी, मौला ने क्यों बाइकआउट किया, क्यों जवाब दिया कि अरे अरे, उसने कहा हुसैन यजीद की बैत करे, अली के लाल ने फरमाया तू अपनी और मेरी बात करता है, ला युबायु मिसली मिसला, कयामत तक मुझ जैसा तुझ जैसे की बात है। अजीब गहराई है सरकार इसे जुमले में कि मुझ जैसा। किसी भी दौर में जो भी बोलो उनका शुक्रिया, किसी भी दौर में चाहे जो मर्जी जमाना हुआ,
مجھ جیسے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کر تجھ جیسوں کو تسلیم ہی نہیں کرے. اب آئیے آگے چلیں. میرے مولا حسین علیہ السلام مجلس ہو رہی ہے, نظر بھائی کروا رہے ہیں. ان کا بھی ماشاءاللہ وہ جو ایک سلسلہ ہے, ان کے بھی کئی نان شیعہ دوست ہوں, ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں آنا جانا سفر رہتا ہے. ہم بھی امام حسین کے ذکر کے وسیلے سے زمین کے 3 کونوں پہ جا چکے ہیں, عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے. میں نے پوری دنیا میں 2 قسم کے لوگ دیکھے ہیں جن کو پتہ چلے نا کہ میں مسلمان ہاں, ان کے 2 قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اسلام سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں, بڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی انسپریشن ہوتی ہے کہ یار نہیں وہ شخصیت وہی تھے, وہ کمال تھے, ان جیسا کوئی نہیں. اور ایک اس ٹائپ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہیں پتہ چلے نا کہ یہ مسلمان ہے, بد دل ہو جاتے ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. اور جب ایسے لفظ سنتا ہوں تو ایسے موقع پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے, ان لوگوں نے اسلام دیکھا ہی وہ ہے جو یزید دکھا رہا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ پکی گل ہے نا. 2-4 منٹ کل ہولڈ ٹور لے. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرے مولا سے, اسے زبان حال کہتے ہیں, علماء کی لینگویج میں اس کو زبان حال کہتے ہیں, اور اسی کا جواب میں آپ کو سنا کے ممبر چھوڑتا ہوں. آپ نے راضی رہنا ہے. میرے فضائل کی آخری بات. میرے مولا حسین علیہ السلام, میرے بھراموں مولا دباس تھا, میرے بھراموں چھوٹے بچے تھے, کوئی بندہ قابو کرے بیٹا پلیز چپ کر کے. مولا مجلس ہو رہی ہے, یہاں پہ شیعہ سنی بڑے بیٹھے ہیں, بزرگان بیٹھے ہیں, یہ جوان بیٹھے ہیں. میرے مولا آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ آج کا جو دن ہے 28 رجب, آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے اور آپ سفر میں نکلے. مولا آج سے 6 مہینے بعد آپ کی شہادت کی تاریخ آتی ہے. 6 مہینے پہلے آپ نے گھر چھوڑا, 28 رجب آپ نے گھر چھوڑا ہے, اور 6 مہینے شعبان, رمضان, شوال, ذیقعت, ذی الحج, محرم. مولا 5 سے 6 مہینے آپ نے سفر کیا. مولا شہادت ہی جو دینی تھی تو مدینے میں ہو جاتی, 10 دن بعد ہو جاتی. مولا یہ 6 مہینے کے سفر کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. پریشان ہو کے نہ ویکھیا کرو, دل ڈھہ ویندا ہے خدا دا واسطہ نے. وہی مطمئن رہ کے ویکھی میں مکمل چلیا, بالکل میری گل ہو گئی. علی کے لال کی آواز ہے, علی عباس عسکری جا کر میرے عاشقوں کو بتا دے, علی کے لال کا اعلان ہے, میں نے شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر چھوڑ کے صرف سفر نہیں کیا, بلکہ میں نے تو 6 مہینوں میں قیامت تک کی تاریخ لکھ دی ہے. بہت اچھا لگا وہ بندہ. یہ میں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں جو مشکل بات کا خریدار بنا. اس نے مجھے خرید لیا, میں اس کا مقروض ہو گیا جس نے اس جملے کی قدر کی. اور میں نے سفر نہیں کیا, میں نے تو تاریخ لکھی ہے, میں نے ہسٹری لکھی. مطلب یہ جملہ سننے والا ہے. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز, مسئلہ یہ ہے کہ میرا نام ہے حسین اور میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے, پہل میں نے نہیں کی, پہل اس نے کی ہے. آپ جیئے, آپ جیتے رہیں, آپ سلامت رہیں, آپ تھوڑی سی کوشش کریں بولنے کی. پیچھے والے میرے بھائی, علی کے لال کی آواز آئی, میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے, پہل میں نے نہیں کی, اس نے کی ہے. اس کا خط آتا گیا, اس کا خط آتے ہی میں گھر چھوڑ کے باہر آ گیا. اب آپ لوگوں کے لہجے اور مزاج کا جملہ میں دینا چاہ رہا ہوں, اور یہ جملہ اگر یہاں بھی کامیاب نہیں ہے تو پھر علی کے پاس عسکری کے پاس کم از کم یہ جھنگ ملتان والی اور فیصل آباد کی پٹی پہ اور مجمع بھی نہیں ہے. علی کے لال کی آواز آئی, میں واحد تھا پورے قرۂ عرض پہ جسے اس کا خط ملا. خط ملتے ساتھ میں نے بیعت کا جواب ویسے ہی اس کے منہ پہ مارا جیسے اس نے مجھ سے سوال کیا تھا. نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی, اور فقط میں نے انکار نہیں کیا. اس کا خط آتا گیا, اس کا خط آنے کے بعد میں واحد تھا جس نے اعلان کیا, یزید میں گھر سے باہر میدانوں میں اتر گیا ہوں, اور یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. میں یزید, میں تیرے خط کے کہاں لے جانی اپنی آوازیں, کہاں لے جاؤ گے یہ آوازیں بچا کے, کیا کر لو گے میرے بھائیوں؟ لفظ ضائع ہو جائیں گے. لفظ بلبلوں سے زیادہ, آپ کینوں سے زیادہ نازک اور نفیس ہوتے ہیں. تمہیں مولا کا واسطہ, مولا کا واسطہ. پڑھنے والے کے ایموشنز ہوتے ہیں, نظر انداز نہ کیا کرو. بڑے دل سے بات کر رہا ہوں, بڑی تکلیف میں کھڑا ہو کے مجلس پڑھ رہا ہوں. بھائی کا حکم وعدہ وفا کرنا ویسے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں میرے بھائی اسی کیفیت سے گزر رہا ہوں, اب راضی رہیے گا. علی کے لال کی آواز میں بتانا چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے. اس کے خط آنے کے بعد, پہل تو اس نے کی, لیکن اس کے خط آنے کے بعد میں بھی کوئی گھر چھپ کے نہیں بیٹھا. نہ میں نے گھر کو اندر سے تالا لگایا, ارے میں نے باہر سے تالا لگایا. یہ بھائی مزین مصائب میں آپ کو وہی مضمون سنا رہے تھے جس کو میں فضائل کے رنگ میں سنا رہا ہوں. ارے میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کر دیا, یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کے نہیں بیٹھا. یزید میں باہر میدانوں میں اتر آیا ہوں. یزید میں 6 مہینوں تک سفروں میں رہوں گا.
یزید میں حسین تجھے خود بتا رہا ہوں، میں ان 6 مہینوں میں وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا، وہاں قیام کرتا ہوا، وہاں سے چلتا چلتا وہ آخری میری منزل ہوگی، میں وہاں جا کے رکوں گا۔ یزید یہ 6 مہینے کا سفر نہیں، تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے۔ یزید ان 6 مہینوں میں اگر تو واقعی مرد ہے تو جتنے لشکر بلوا سکتا ہے بلوا، جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا، جتنے لشکر اکٹھا کر، باقی نصیب ہوگی وہ سماعت خدا کی قسم جس کے اندر حسینیت ہے اور اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ اور یزید تجھے 6 مہینے کی مہلت میں نے دے تو دی، مرد بن کربلا کے میدان میں آ کر میرا سامنا کر، لیکن میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اتروں گا تو تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید میدانوں میں آنا مردوں کا۔ میں مولا گوان میں کل رات 2 بجے حیدرآباد سندھ ممبر چھڑے ہیں، اس کے بعد میں سفر چاہ میں ستا نہیں ہوں، میں بستر نصیب نہیں ہویا، میں ٹردا پڑھندا میں اتھوں تک تھوڑے کو آ گیا، میں اگے اسلام آباد کا سفر کرنا ہے۔ کل رات 2 بجے میں حیدرآباد سندھ تو نکلے ہویا تو میں جانتا میری کیا کیفیت ہے، مجھے مولا کی قسم مجھے کل رات ممبر چھوڑنے والی کیفیت ہو گئی۔ کوئی حیدرآباد کے عاشقان علی وہ سندھی ویسے بھی بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، بات اتنی اوپر چلی گئی کہ زندگی کی داد کا مزہ ایک طرف اور کل رات سندھ کی داد کا مزہ ایک طرف، پتہ نہیں کہ مجمع میرے بھائیوں کیا فیصلہ کرے۔ ایک اشارہ ہے اگر اسے یہ مجمع سمجھ جائے تو علی کے اعلان کی آواز ہے، یزید میں کہہ رہا ہوں، میں نے اعلان کیا 6 مہینوں میں مرد بن کسی ایک جگہ پہ آ کے میرا سامنا کر، لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر چھپ جائے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ ارے تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا؟ اور یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے، جسے دنیا عباس سے علمدار کہہ کے یاد کرتی ہے۔ یزید اب مرد بن اور کربلا کے میدان میں آ، یزید مرد بن۔ فلانا حلال دا تے فلانا حرام دا تے فلانے دا 36 لینج پہ ہو، کیوں نہیں یہ اس لینگویج ممبر پہ پڑھ کے مجمع کھڑے کرنا بڑا آسان کام ہے 2026 میں، اور 28 رجب کو 28 رجب کے عنوان پہ بات کرنا اور خطابت کرنا اور اپنی جانب سے کسی مسئلے کا حل نکالنا واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں ملے گی داد تو نہیں ملے گی، لیکن کم از کم اتنا تو ضمیر راضی ہے نا کہ موقع کا مضمون پڑھ کے جا رہا ہوں۔ علی کے لال کی آواز آئی، مرد بن، یہاں سے میں اکیلا نہیں بلکہ غازی کو ساتھ لا رہا ہوں۔ یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹا رہا، آ جا کربلا کے میں، بڑا غرور ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری طاقت پہ، بڑا اطرار ہے یزید اپنے لشکر کو، جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، یزید میں تیری ہستی ایسے مٹاؤں گا۔ میں حسین اعلان کر رہا ہوں، مرد بن کے کربلا میں آ اور 10 محرم کا دن گزرنے دے، پھر 10 محرم سے قیامت تک میرا اعلان ہے، تیری حکومت ختم اور میری شروع، تیری بادشاہت، تیری حکومت کا نام و نشان کیا، تیرا تخت و تاج و محل کیا، تیری قبر کا پتہ بھی نہیں ملے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس کے پاس ہاتھ اٹھا اور بلند نہیں ہو سکے گا۔ اور یزید 10 محرم سے قیامت تک میں کہہ رہا ہوں تیری حکومت ختم ہو جائے گی، میری حکومت شروع ہو جائے گی۔ اے یزید یاد رکھ، 10 محرم سے لے کر قیامت تک میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں۔ سارے مل کے بولو حیدر حیدر، مل کے بولو حیدریہ۔ چھٹی مانگتا پہ مولا غازی دے خطبے واسطے، یہ بھی پڑھنا ہے وہ بھی پڑھنا ہے، میرا بستر بھی لا دو، میں سرکار میں اسلام آباد جانا ہے، آپ لوگوں کی مہمان نوازی اپنی جگہ میں تابعدار، لیکن میں بانی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ جی آپ نے بولا کہ میں بانی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں میرے بھائی بڑے بھائی سر، ہم لوگ اسکل کے
فین ہیں, ہم لوگ ٹیلنٹ کے فین ہیں, ہم لوگ ہنر کے فین ہیں. وہ کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو پازیٹیوٹی, وہ اچھے حوالے سے جس بھی میدان میں جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے, ہم ذاتی طور پہ میں آج ممبر پہ بات کر رہا ہوں, ہر وہ بندہ جو ہر کسی بھی اچھے حوالے سے آرٹسٹ ہے یا اس کی وجہ سے کسی کی عزت انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے, میں بحیثیت انسان اپنے آپ کو اس کا مخلوق سمجھتا ہوں. میرے دل میں بڑا مقام ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام معاملات آگے چلاؤں. لیکن ہن جتنی میں بیڑی لے آیا نا, ان ہن کدی لاؤن دیو 2 منٹ میرے نال, 1.5 منٹ اور. یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا. لازم ہے ممبر صاحب, تمہارا سنیے گا. لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو ان میں گل اسپیشلی یہ ہے اس پاسے واسطے کرنی ہے. میں ویکھت سے بھی تھے رولا کی یزید چھوڑ ساری باتیں انہاں تے راضی ہوں, میں صرف بیٹھ لواں بھی تے کام چلا. او یزید تہاڈا بہت شکریہ کروا دیو, اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, اگر میرے عزادار بڑھے تو اتنا بڑا جملہ آپ لوگوں کے دامن میں ڈال کے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی سفید داڑیاں ہو گئی ہیں, اللہ آپ لوگوں کے سائے سلامت رکھے, اور زندگی آپ لوگ گزار چکے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو سن چکے ہیں. لیجئے زندگی بھر یاد آئے گا, اور جہاں یاد آئے گا وہاں حقیر کے حق میں دعا نہ نکلے تو مجھ گناہگار نے کربلا معلیٰ میں جناب عباس کے روضے کی زمین سے یہ زبان جا کے مس ہی نہیں کی ہے. میں کہتا ہوں اگر دل سے دعا نہ نکلے تو ضد کا حل نہیں ہوتا. میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے جو اب میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. تیسرا جملہ اتنا بڑا جملہ ہے, یزید یاد رکھی لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگیں تو میں, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا. ارے جو ڈر گیا اسے چھٹی ہے, میرے عاشق بڑھے تو میں, اور چھوڑ ساری باتیں ختم حسین کا بیان, مرد بن کربلا میں آ 10 محرم سے قیامت تک. اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا, اور اگر میرے بیٹے امام کہلوائے تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا. اور بتائیے, اور چلیے عورتیں بزرگوں میرا ساتھ دیں دے. اور یزید چھوڑ ساری باتیں, مرد بن اور لشکر لے کے کربلا میں آ. دنیا دیکھے گی تو صحیح کہ ایک جانب سے لاکھوں آئیں گے اور ایک جانب سے 72 آئیں گے. یزید کم از کم پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس مارکے پر ہوں گی تو صحیح جب دنیا دیکھے گی لشکر سے لشکر بھیڑیں گے, ایک جانب 9 لاکھ ایک جانب 72, اور لشکر سے لشکر بھیڑیں گے تو وہ کیسا عظیم منظر ہوگا. میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے. دیر کر رہے ہو, دیر کر رہے ہو, میں جلدی کر رہا ہوں. میرا قاضی بسم اللہ, میرا قاسم آئے گا تو 20,000 بھاگیں گے, میرے اول محمد آئیں گے تو مثال کے طور پہ 25,000 بھاگیں گے. کون ہے وہ بندہ یار جو مسکرا بھی نہیں سکتا؟ تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے گا. یزید ختم حسین کا بیان, مرد بن کے کربلا میں آ. یزید 10 محرم کا دن چڑھنے دے, یزید میرے قتل تک بات ہی نہیں جائے گی. اور یزید شام کس نے دیکھنی ہے؟ یزید 10 محرم کی صبح کا, ہائے 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 حسین فرماتے یزید 10 محرم کی صبح کا سورج چڑھے گا اور جنگ کی جیت کا فیصلہ ہو جائے گا. وہ ایسے کہ 10 محرم کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا, اور اگر تیرا خود چل کے یزید کو رضی اللہ کہنے والے, یہ طبقہ جو اب نیا نیا اپنی بلوں سے سر نکال رہا ہے, بل
पंजाबी घोड़ा दे ना सिर का डना ले यजीद रजी अल्लाह और 3 बड़े हमले और मैंने देखो 3 बड़े हमले हैं 3 बड़े हमले करबला के मैदान में। लो मेरे जवान भाइयों तुम्हें एक और गिफ्ट दे रहा हूँ। बड़े बड़े कॉल मार्क्स को पढ़ने वाले दोस्तों, फिस्की को, फ्रांस काफ्का, बाल्जाक और विक्टर ह्यूगो और कैसे कैसे लोगों की किताबें पढ़ने वाला आजकल यूनिवर्सिटी का लड़का इतना मेंटली तौर पे स्ट्रांग है, सवाल करके दुनिया के मुंह बंद करने वाले लोग हैं। मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ, जाओ तुम्हें जहां तक तुम्हारा बस चलता है, सोशल मीडिया मोबाइल तुम्हारे हाथ में फैला दो और दुनिया से मांगो इस सवाल का जवाब। ये जितने लोग यजीद को रजी अल्लाह कह रहे हैं, 3 तो हमले यजीद ने करबला के मैदान में बड़े किए हैं। एक सुबह के टाइम जिसे जंग मगलूबा कहते हैं, नहीं शिया हिस्ट्री पढ़ा गूगल करके देखना, पहला बड़ा हमला उसने सुबह के टाइम करवाया जिसे जंग मगलूबा कहते हैं, नमाज का वक्त था। दूसरा हमला उसने ज़ोहर के टाइम कराया जिसकी अजान सईद ने याद दिलवाई। तीसरा हमला उसने असर के वक्त कराया जिसमें इमाम ने शहादत पेश की। 3 बड़े हमले, तीनों वक्तों में हुसैन ने करबला बसाई और तीनों वक्त नमाज की है। तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा तुझे चेहरा छुपाने की जगह नहीं, शाला कोई और पड़े तो मैं सामने बैठ के समय की दाद देनी होती है ना जुमले थे, और तुझे मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और कम से कम कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा था। अरे इन तीनों वक्तों में हम नमाज पढ़े थे, तू क्या कर रहा है। कराची एक मजलिस होती है मीसम प्लाजा में, एक बड़ा इज्तिमा है और वो दुनिया की वाहिद एक ऐसी मजलिस मैंने अपने हिसाब से पढ़ी है। वैसे तो अभी रिसेंटली इस सीजन में आके मैंने ऐसी मजालिस में पढ़ी हैं जिसमें पूरे गांव की मुश्तरका मजालिस होती हैं, हर फैमिली एक जाकिर देती है। तो मैं जिस फैमिली का जाकिर था वो फैमिली अहले हदीस थी, मैंने ऐसे घरों की मजालिस पढ़ी, यकीन कीजिए। लेकिन पिछले साल तक मेरा तजुर्बा यही था कि वो मीसम प्लाजा की जो मजलिस होती है वो वाहिद मजलिस है जहाँ पर 75% इंतजामिया अहले सुन्नत होती है, सिक्योरिटी से लेके बंदोबस्त तक। मीसम प्लाजा कराची की बात करूँ, गुलशन की। एक साल तारीख में ऐसा भी गुजरा कि जिस वक्त सीईओ के पास 100 किस्म की मजबूरियां, बजट इंतजामिया, अंजुमन के पास मामलात मजबूरियां होती हैं, मजलिस स्किप कर दी उन्होंने कि अगले साल करा देंगे। तो अहले सुन्नत ने अपने खर्चे पे करवाई कि मजलिस बंद नहीं होगी, मजलिस रहेगी। 28 मुहर्रम उस मजलिस की डेट है, तीसरा साल है। मैं मौलाना ने पढ़े वो कल्बे सादिक साहब जैसी शख्सियत और तालिब जोरी साहब जैसे लोग पढ़ते रहे। मेरी तो बिल्कुल भी हैसियत नहीं है, मेरा तो मैं बनता ही नहीं हूँ लाहौला वाला। लेकिन अब वो दूसरा तीसरा साल है मेरे नसीब में, मौलाना ने वो मजलिस लिखी है तो उसमें मैंने एक जुमला कह दिया, उसके बाद मैंने कहीं नहीं कहा। अब ये मजहर साहब ने मुझे 7 बजे उठकर हुक्म कर दिया और जुमला जाकिर हबीब रज़ा हैदरी साहब का है, खुदा उनके बच्चों की जिंदगी दराज करे। क्या प्यारा जुमला है, क्या ही प्यारा जुमला है। आसमान में वसत कम है, जुमला बड़ा है। फरमाते पाकिस्तान क्या ऑल वर्ल्ड सुन ले, जब तक अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला एक बच्चा भी जमीन पे मौजूद है, यजीद रजी अल्लाह नहीं है। मुन्ने घंटे के नेड़े लगना गए 15 मिनट आ थोड़ी घड़ी थोड़ी जी ढिली है। 46 मिनट हो गए। वाह, बात आगे बढ़ती है। शेर पढ़ते हैं जी, शेर मौला गाजी का खुतबा, जनाब अब्बास की जंग। माशाल्लाह। लेकिन उससे पहले 6 मिसरे मेरी मर्जी कर। कौन शब्बीर, ये सवाल है, आधे मिसरे में सवाल, आधे में उसका जवाब। कौन शब्बीर, वही दोष रिसालत का सवाल। 46-47 मिनट तो बाद ना शेर पढ़ पाते हैं, मेहरबानी करिए। इतना कम बढ़ा दे रहा है कि मैं इज्जत मान अल्लाह की गड्डी नहीं लगा मेरे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कौन शब्बीर, वही दोष रिसालत का सवार। कौन शब्बीर, जवानाने जना का सरदार। कौन शब्बीर, फिदा जिसकी अदा पर संसार। किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार। शेर सुनते रहते हो ना। किसकी औकात
لیجیے میرے مولا کا کرم دیکھیے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ علی والوں کے دلوں کی دھڑکنیں کہاں پہنچ گئی. کس کی حسین کون ہے اور کس کی اوقات کرے اس کے فضائل کا شمار. تو ممبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے, بتا ہی کوئی نہیں سکتا. ہوتا ہے اس کے ایک بھائی کو عباس کہا جاتا ہے. کون عباس جو 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آیا. کربلا کے میدان میں اس نے پہلا ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے. ٹک ٹاک پہ سنیپ چیٹ خدا دی قسم میں کھا گیا. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے. دیکھو میری گل سنو. اور امام برگاہ دا دروازہ ہے, انتظامیہ متولی صاحبان جی انجمن بیٹھی ہے, یقیناً بیٹھی ہے. میری منت ہے تھوڑے اگے, تسی بلاونا ہے, اسی حاضر ہونے آنے نے. پہلی باری آیا تھوڑے کو آخری باری آیا, لیکن ایک کام کر دیو. ایک میں ریکویسٹ پہ کرتا ہوں, میری آج دی نیاز رکھ لو. اے کام کر دیو, یہ جڑا خرچہ بنتا ہے وہ امام بارگاہ دے بوہے تے کیبن بنا دیو, جتے ٹوکن سسٹم کر دیو. اتنے جتیاں رکھنے کی جگہ بن جائے, اتنے موبائل رکھنے کی جگہ بن جائے. آپ لوگ اگلے 10 سے 15 دنوں میں ماحول بہت خراب دیکھیں گے اگر یہ تفریحی اعلیٰ مجلس حسین میں بند نہ ہوا. بے شک بے شک بے شک. یہ روابط سے ہٹ کے ایک تفریحی اعلیٰ بن چکا ہے میرے بھائی. بے شک یہ انجوائمنٹ کی ایک ڈیوائس بن گئی ہے. ایسے رابطے کم ہوتے ہیں خدا کی قسم. جملہ نہ سوکھے تو ادب ہے. 3 چیزاں جو اتنے رکھی میں نہ تے اندر ماحول اور سونا ہو جائے. ایک جتیاں اتنے ہو جان, دوسرا موبائل اتنے ہو جان, تے تیسرا انا بھی اتنے ہی رہے. کروڑ روپے کی گل ہے باقی تے میں کر دیتی ہے. بے شک. ہمت و صبر کا عکاس کہا جاتا ہے. بنتا ہے چھوٹی اولاد نو 10 سے بیٹا تمیز سے بیٹھنا ہے. امام حسین آئے ہوتے ہیں, جناب سیدہ آئی ہوتی ہیں, بیٹا زیر زبر کا خیال رکھنا ہے. ورنہ ماحول آپ لوگوں کے سامنے یہ جو آپ لوگ والدین ہیں امام برگاہ کے حوالے سے لانے سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا نہیں, ہم اپنے بچپن میں مجلس ایسے سنتے تھے, تم بھی ایسے سنا کرو, کیونکہ آگے سے کام انہوں نے نہیں سنبھالنا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی جناب عباس نے, اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں, شامیوں, صحرائی نسب کے لوگوں, باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں, پھٹکے ہوئے شجروں والوں, شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں, میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈنڈورے پیٹنے والوں. صدقے بھائی صدقے, جیو زندگی ہوگا. تم ہم سے لڑو گے, جیو. تم ہمارا مقابلہ. نقابیں اتارو, میں تمہیں تمہارا بیک گراؤنڈ بتاؤں. صدقے جیو. تم ہم سے, ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والے, ہماری جدہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں, ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والے. ہمارا مقابلہ کرتے ہو کیڑی سوادی گل ہے. فرماتے ہیں ہماری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ بیچ کے بزنس مین بننے تم ہمارا مقابلہ, تم ہم سے لڑو گے. میں اکیلا ہوں, یا نہیں پڑھنے دینا تھا, یہ کم از کم مہربانی کرنا. میں قاضی ہوں, ہم سے لڑتے ہو. ارے میں اکیلا ہوں, نہتا ہوں, بہت فرد ہو تم, میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو. میرا نام غازی ہے, میری تلوار سے ڈر, مسائب میرے بات والے پڑھیں گے. میرا نام غازی ہے, میری بات یاد رکھنا, میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے. راضی رہ گئے.
ہوں آگے سنتی تو میں کر دوں لیکن 5 شعبان کو آ رہا ہوں پھر بھی تفریق صاحب کو سلام کرنا ہے. فرمایا میرا نام غازی ہے, 10 شعبان کے بھی جشن اسی علاقے کا لکھ رکھا ہے, وہ جو بھی ہے مرکزی امام کا 2/1 جی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر سلام کرتے رہیں گے. غم حسین سلامت تو زندگی باقی, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. میرا نام عباس ہے. فرمایا مجھے پہچانو, میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے, میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے, نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے, میری حیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے. انج سنو یا انج سنو تواڈی مرضی ہے, میں چلے ہاں. عباس فرماتے ہیں میری حیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے, تو شامیوں شرم نہیں آتی یہ بات یاد رکھنا. ارے خنجروں نیزاؤں تلوار میرے پاس نہیں, پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس